ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ मैं उन्होंने एक्टिंग च करके दस रहा वो विचारे जो कितने कोई चीज़ सहारा मिल जाता सी एक हाथ वो दूजा गोडे ते मूँह के एक्सप्रैशन ऐ होंगे सी वो विचारे कई बार बहते बहते डिग पैंदे होंदे सी। जे असी आप जी नूं कोई दवाई नहीं दसनी, असी आप जी नूं एक बड़ी सौखी जी कसरत सिखाउणी है। एनजीओ वालों मैंटल स्ट्रैस को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, डिप्रैशन तो किस तरह बचा जा सकता है, नॉर्मल रूटीन होने वाली बीमारियों को बिना दवाइयों तो किस तरीके ठीक कर सकते हैं। शुरुआत करनी है पहला पार्ट साडा स्ट्रैस मैनेजमेंट का। अज हर बंदा स्ट्रैस के विच हैगा। स्ट्रैस देखा जाए तो हर बंदा ये कहता बहुत बुरा, पर मैं ये कहना मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग स्ट्रैस बहुत ही चंगा है। जे स्ट्रैस नहीं होएगा सवेरे तुसीं किवें उठोगे टाइम से, स्ट्रैस नहीं होगा सवेरे अपने काम के टाइम से किवें पहुंचोगे, स्ट्रैस नहीं होगा सारे काम को टाइम से किवें पूरा करेंगे। स्ट्रैस इज मस्ट। स्ट्रैस कोई बीमारी नहीं हैगी है, एक होना बहुत जरूरी है। तुहानूं एक अपॉर्चुनिटी अगे बढ़ने का एक मौका मिलता है। सोचो जे बच्चे को पढ़ाना स्ट्रैस देना जरूरी है, जे जॉब लेनी है स्ट्रैस लेना जरूरी है। मेरा नाम डॉक्टर गुरिंदर सिंह है, मैं MD मैडिसन ते MD गायनी। जे असी आप जी नूं कोई दवाई नहीं दसनी, असी आप जी नूं एक बड़ी सौखी जी कसरत सिखाउणी है। कह रहे हो असी तुहानूं वो कसरत सिखाउण जा रहे हैं। अगर आप नूं या आप जी दे परिवार च किसी का ब्लड प्रैशर वाधा घटदा है, उस बंदे नूं कहो कि सीधा खड़ा होके then keep your hands to opposite of your shoulders, हाथ मोढियां दे सामने लै जाओ, उंगलों के पोटे जोड़ के इन्हां नूं इकट्ठियां कर दो लाइक दिस। अगर तुसीं इस कसरत को सुचज्जे ढंग नाल सीखना चाहते हो तो मेरी आप जी नूं हाथ जोड़ के बेनती है, कसरत भावें ना करियो लेकिन साडी तसल्ली वास्ते एक बार उंगलों के पोटे वेखो तो भला बना के बैठी बैठी ऐ जोड़ के इकट्ठियां कर दो, इकट्ठियां कर दो सर। एग्जैक्टली सर, इकट्ठियां कर दो जी सर, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। सर वाहिगुरू ऐ जोड़ के ऐ करनी है, बिल्कुल जी, इसी करके असीं करवा रहे हैं, कोई कमी ना रह जाए। सर गल समझ आ गई जी। हुण तुसीं आराम नाल बैठो, हुण कसरत मैं करूँगा, तुसीं वेखना ते सीखना है। इस पोजीशन च आउण तो बाद नक दे जरिए साह डूंगा भरना है, लम्मा साह भरना, हाथ दूर लै जाने। हुण मूँह राहीं साह छड्डना है हौली हौली, और छड्डते हुए नाल नाल अपनियां उंगलां टकराउणियां शुरू कर दो। गुरु प्यारिओ, इदां दी स्थिति जो हाइपर होने गूगल ते सर्च मार के आंकड़े इकट्ठे कर लियो, लखां लोगों की मौत गुस्सा करन लग्या हार्ट अटैक नाल हुई है, अधरंग हो गया, स्ट्रोक हो गए, ब्रेन हैमरेज हो गया। राइट। सो आपां की कीता, इस कसरत को करके वो फ्रस्ट्रेशन रोज दफ्तर जाने तो पहला अपने घरे अपने ते कढ़ ली। राइट। और गुस्सा भी अपने ते कढ़ लिया। तुसीं नोट किया कई बार अपना बच्चा ही कोई घर का मैंबर ही कितने बाहरी गलती कर जाए ना, सानूं बड़ा गुस्सा आता है तो असीं उहदे नहीं मारते, क्योंकि सानूं पता भी उस तो बाद नतीजा की होना, फिर उन्हें दूजा नहीं मनना। आपां जो भी टेबल ते मारते हैं या कंध च मारते हैं, फिर थोड़ी देर बाद एकदम साडा गुस्सा शांत हो जाता है। तो 2 महीनों बाद तो डॉक्टर ने कहना डॉक्टर वीर जी दवाई घटा दो। हुण डॉक्टर ने तुहाडी दवाई घटा के बंद करा देनी, फिर तुसीं एक्सरसाइज के उत्ते डिपेंड हो जाओगे। एक्सरसाइज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। गर्दन के 7 मणके ने जिन्हां दा नाम सर्वाइकल है, गर्दन के 7 मणके सर्वाइकल दे आ, स्प्रिंग वांगू काम करते हैं, जिधर नूं मर्जी गर्दन घुमाओ। ये मणके जेड़ा बंदा चाहे वह ड्राइविंग करता, चाहे वह वर्कशॉप काम करता, चाहे दफ्तर च कंप्यूटर चलाता, हर बंदे की कई कई घंटे गर्दन अगे नूं झुकी रहिंदी है। सर्वाइकल यानी 7 मणके, स्पॉन्डिलाइटिस उन्होंने 7 चों किसी एक गैप। हुण इस गैप नूं कोई दवाई नहीं ठीक कर सकती, लेकिन साडा देश जिहड़ा आ इहदे विच एक अनपढ़ बंदा भी डॉक्टर आप ही आ। उसदा कारण की है? टैलीविजन के उत्ते दवाइयां दी मशहूरियां होंदियां ते एक गोली है, जिहड़ी गोली अपने नाम दे नाल नहीं मशहूर, अपने हरे पत्ते करके बड़ी मशहूर है।
ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਫੜਾ। ਹੁਣ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕੜ ਗਈਆਂ, ਆ ਮੋਢੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਆਕੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਦੂਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਦਰਦ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਦਰਦ ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਆ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਂਗਲ ਜਦੋਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ 'ਚ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਪੌਂਡਲਾਈਟਿਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਕਸਰਤ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। 3 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਰਕੇ 20-25 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਟੇਬਲ ਚੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਵੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ 3 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਠੋਡੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੱਬਣੀ ਹੈ। ਪੁਸ਼ ਯੂਰ ਫੇਸ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ। ਮਨ 'ਚ 30 ਕਰ ਲਓ, ਘੜੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾੜੀ ਪਤਲੇ ਆ, ਜੇ ਪਤਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਐਕਸਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਤਲੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਿਨਾਂ ਐਕਸਰੇ ਤੋਂ ਦਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਗਰਦਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ 'ਚ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। The problem is due to cervical spondylitis। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, 30 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੀਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਣਕੇ 'ਚ ਗੈਪ ਵੱਧਦਾ, ਉਸ ਗੈਪ 'ਚ ਚਰਬੀ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਰਬੀ ਹੀ ਬੂਬਣ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠਣ ਲੱਗਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਓ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੀਟ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਮਰ ਦਾ ਦਰਦ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕ ਹਿੱਲ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਣਕੇ ਹਿੱਲ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੀਹ ਦਾ ਦਰਦ ਆ। ਰੀਹ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦਰਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿੱਟੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਰੀਹ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੱਬੀ ਲੱਤ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਬੱਸ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਯਾਰ ਖੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਬੱਸ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਲੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੀਹ ਦੇ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੱਤ ਆਕੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, 10 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਸਰਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਫॉर 10 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਮਰ ਦਰਦ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕੰਨ ਫੜ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਟੇਬਲ ਚੇਅਰ ਫੜ ਲੈ। ਉਸ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬੋਡੀ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਤ 10 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਝੁਕਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਸਕਿੰਟ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਆ 10 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤਾਂ ਝੁਕਾ ਦਿਓ, 10 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਦੂਜੀ ਝੁਕਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ। ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭੋਗ ਹੋਵੇ, ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਸੈਟੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸੈਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਦੂਜਾ ਗੋਡੇ ਤੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਐ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹਿੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਇਲਟ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਚੂਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਸੈਂਕੜੋਂ ਕੇਸ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਪਰਹੇਜ਼, ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਚੰਗਾ। ਆਲੂ, ਚੌਲ, ਰਾਜਮਾ, ਸਬੂਤੀਆਂ, ਛਿਲਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਬਾਜੀਬੰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ, ਤੰਗ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਾਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਗੋਡੇ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਕਸਰਤ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਕੁਰਸੀ, ਟੇਬਲ, ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪੈਡਲ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਕਸਰਤ ਹੈ। 10 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰੋ, 10 ਵਾਰੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਤੇ 10 ਵਾਰੀ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼। ਇਹ ਕਸਰਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓ। ਜੇ ਗੋਡੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਜੇ ਨੇ, ਪੱਟੇ, ਗਲਾਸੀਆਂ, ਸਿੰਗੀਆਂ, ਕੁੱਪੀਆਂ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਰਾਈਟ? ਆਪ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, 1 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, ਬਸ, ਨਾ ਰਗੜਨਾ ਨਾ ਮਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਤੇ ਚੂੜੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ